روز باش تماشاوان گوداره جا دست بک هفته کینو ده دست بک روز کینو ده دو برنامه نو روز ده ام به هبرانه هون آماده بن برنامه یا دست بک روز نو روز دست بد که دست بک روز کینو ده مخابن به نو چه کی خمگین درباره هویتیا چتین دایش دم دست به برنامه خوب کن ده ایریش هوانه کل کوبان پیکات ده انجام ده هری آگاهین داوین د 131 کسی جیانا خود دستا هر وها د جوان کسین ایریشکار یک شی خودی ناسنامه یا کو جهیل قایمتی کانیا خزالان دایه کی نام به هفره به نوچه خود تماشا بکن رایدارن سازی مالباتن کسی جیان خوش دزدان آکانتونا کوبانه دانزانین کو هجمارا سویلین دکم کجیا کو جالی چتین دایشه و د 25 هزیرانه ده لکوبانه پیک هات درکت د 131 کسا ریوبرین سازی دستیشان کرن کو هجمارا برینداران جی گهشتیه 267 پرانیا برینداران جی درباسی باکوری کردستان هات نکرن و لورتینه درمان کرن. سازیان مالباتن کسین جیان خوش دزدانه دیار کرن کو جبر هین کسین جیان خوش دزدانه بی آگاهی آوان هاتنه دفن کرن او هجمار نفرمیه و او دروجین پیش ده هجمار فرمیه سویلین لکوبان جیان خوش دزدانه اشکره بکر. لا 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 براس قربانة أوريكم لا 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 براس قربانة أبوكم صعبان لا چته کت باجار کوبانین هاجی چته انداعش همول باجار کوبانی هاتن کشتن جالی شروان یا پگویا پجیوا برواجی گوتنین سر کومار طایب اردوغان کو دبیجه او پشکریا چتین دایشی ناکن لسر چته کو تولی قتلیاما کوبانی بو ناسنامه کو جالی قیم قامتیا کانیا غزالان آنگو نافچا آخچه قلعه رحی هاتیه داین هات دیتن لکولان کو چته انداعش جنازه وان چکرینه هر وا او انزرجی لسر ملی خو کرنه بن زر کو جو ناس ببن شروان یا پگویا پجه و جلن لسر چته بناوی احمد حسن ای لتل ابیات آنگو گریسی پی هاتی دنیای ناسنامه کو لوارگاه تسیسا سلیمان شاه دمینه و جالی قیم قامتیا کانیا غزالان و هاتی چکرن درکت پشتی یه پگی گریسی پی رزگار کر هاتبو دیار کرن کو به صدان چته درباسی آلی ترکیه بونه د بلگین لسر چتین کمکوژی لکوبانه پیکانین دردکوین گومانا کو تلیا وان بشین ترکیه مالووانی جوان را دکه هیه زیده دبه. آگاهی ناسنامه لسر چته بناوی احمد حسن درکتنه وحانه. سجیل نو 025 16 14 14 17 15 ناو احمد پاش ناو حسن ناو باو محمد ناو دایک فوزه دیروکاش دایک بونه 01 01 1992 نوچهگهان تلویزیون الجزیره یلماز بیلگن تبل برنامه کی تلویزیون آتو و تلویزیون دا آگاهیین ببنگه تلویزیون دا پارو کربون جوان آگاهی یک ببنگه گوتبو کو یه پجه گرتنه سر گندین ترکمنا و 800 ترکمن دیل گرتنه دورا درکه توله کو ev kes bi çeteyên Daişê re gelek samimiye û bi hev re wê nekişandine. Nûçegihanê El Cezîre Yılmaz Bilgenê ku îdia kir ku şervanên YPG û YPJ bi ser gundên Tirkmenan de girtiye û ew dîl girtine derket hûlek û hevalbend û dostê çeteyên Daişê. Duêneyên ku hatin bi destxistin de tê dîtin ku Yılmaz Bilgen bi çeteyan re wê nekişandiye û li gel wan li cihê ku dêlê qetliam bên kirin digere. Hekebe bîra wê bi pêvajiyê hilbijartinê de gelekî îdayê balkêş di çapemeniyê de cî girtibû. Ji van îdaya balkêş yek jî cîgirê serokê CHP Gürsel Tekin gotibû ku heta di roja dê artêşa Tirkiyê bikeve Sûriyê.
و هر وها جهل حکومت واجی اف نهات و درواندن سلاطین دمرتاشی همان ادعا پیشخست کو سلاطین دمرتاشی ادعا که گور آگاهی کد دست مدایه ده ارتش ترکیه بکه و سوریه اف وی دمر وک ادعا لسر ما پرمان سر نوچهان مان لی آنا درکه توله کو اف ادعا نه والا بونه دبنگه هوان دا گلک راستی هبونه Di dema xebatên hilbijartina heftê Hezîranê de alîkarê serokê CHP Gürsel Tekin û hevserokê HDP Selahattin Demirtaş diyar kiribûn ku AKP dixwaze bikeve Suriye'ye. Suriye'ye savaş ilan edecek. Orada tampon bölge oluşturma kararı alınacak. Arkasından Türk ordusu Suriye'ye sokulacak. Kamuoyu gerçekten bu konuda çok tedirgin. İnşallah doğru değildir. Biz ortada olan bir iddiayı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ben bu iddiaların doğru çıksın istemiyorum. Piştî hilbijartinê derket holê ku Serok Wezîr Ahmed Davutoğlu ji Teseqê xwestiye ku bikeve Sûriye lê Teseqê fermana nivîskî xwestiye. Piştî axaftina Serok Komar Tayyip Erdoğan a em dê nehêlin ku li Rojavayê Sûriye Dewleta Kurdan bêava kirin, rojnameyê nêzî hikûmetê bi manşetên balkêş derketin pêşberî xwendevanên xwe. Türkiye Suriye'deki özgürlük mücadelesine elbette destek veriyor. Irak'ta haklarını savunan insanlara elbette iyi niyetle yaklaşıyor. Değerli kardeşlerim, buradan tüm milletime sesleniyorum. Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Rojnameya Yeni Şafaqê bi manşeta plana tevgerê amade derket pêşberî xwendevanan û rê nîşanê Teseqê da ku bikeve Sûriyeyê. Rojnameya Axşamê jî manşeta xwe ji devê Teseqê da û got hikûmet bêje bikeve ew amade ne. Rojnameya Milliyetê jî bi manşeta em ji berpirsyariyê narevin derket pêşberî xwendevanên xwe. Her wiha li gel van geşedanan Sefîrê Îranê yê Enqerê Alî Rıza Bîkdelî di xwarina birûnçegihanên dîplomasiyê re têkildarî geşedanên Rojava axivî û diyar kir ku korîdora li Rojava tê avakirin li hemberî Tirkiye kêmîne û hikûmeta AKP hişyar kir. Nîqaşên gelo artêşa Tirk dê bikeve Sûriyeyê zêde bûn. Çavkaniyên pêbawer ên li Enqereyê dibêjin ku di serî de Serok Komar Erdoğan û beşeke mezin a hikûmetê alî girin ku artêşa Tirk bi awayekî leşkerî bikeve Rojava û destûrê nede Kurd bibin xwedî statû. Lê heman çavkanî dibêjin ku general jî di nav de baskekî mezin ê dewletê jî vê hewldanê wekî întixar bi nav dikin û lewre li dijî vê yekê derdikevin. Türkiye Suriye'deki özgürlük mücadelesine elbette destek veriyor. Irak'ta haklarını savunan insanlara elbette iyi niyetle yaklaşıyor. Bir yandan bölücü örgüt sözcüleri, bir yandan da ülkemizdeki bir siyasi partinin sözcüleri aynı ağızla konuşuyor. Değerli kardeşlerim, buradan tüm milletime sesleniyorum. Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Serok Komar Erdoğan beriya çend rojan daxuyaniyek dabû û diyar kiribû ku beramberî çi be bila be ew ê destûrê nedin ku li Bakurê Sûriyeyê dewleta Kurd bê ava kirin. Değerli kardeşlerim, buradan tüm milletime sesleniyorum. Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Lê çavkaniyên nêzî hikûmetê yên li Enqereyê ragihandin ku li ser mijarê minaqeşeyên mezin hene û hîn ne zelale ka dê kîjan bask bi ser bikeve. Tê gotin ku pêşengiya baskê operasyonê dixwaze Erdoğan dike. Sayın Bakanım soru sorabilir miyiz? Neyle ilgili soracaksınız? Türkiye'nin Suriye'ye girmesi söz konusu. Bugün gazetelerde de vardı Sayın Bakanım. Onunla ilgili bir şey son durum nedir? Yarın Milli Güvenlik Kurulu toplantımız var. Ondan sonra gerekli açıklamayı yaparlar. Teşekkür ederim. Daxuyaniyên Wezîrê Karê Derve Mevlûd Çavuşoğlu nîşan didin ku dê civîna megekê ya nû bibe meydana nîqaşên li ser mijara ketina artêşa Tirkiye ya Rojava.
بله وان گوتنین سروک و کمر اردوغان قد جمار بیانی ناین و ساخویا دکه کو هشمندی دولت نوت ساله قد نگوهریه بریا سروک کمر اردوغان بریا حکومت AKP جی سروک و هنکی سروک وزیر دگوتن کو لأفریقای جی پکاتنه کی کرد چه بوه آنجی لویره جی دستگفتیه که کرد پیش کهون امه مداخله بکن و ساخویا دکه که او هشمندی دجبریا کردان و حشک هیجا جی بردوام دکه بله نوچه ما درزه دا درباره زمان و هواکن اردوغان دا رخنین siyasetmedarên Kurd. Siyasetmedarê Kurd bang li Erdoğan kirin ku dev ji vê zimanê şer berde. İnsanlığa karşı suçlarda, savaş suçlarında esas olan masumiyeti ispatlamaktır. Parlamenterê HDP-yê Qersê Ayhan Bilgen diyar kir ku Serokkomar Tayyip Erdoğan li hemberî Kurdan zimanê şer bikartîne û xwest gel nehêle Erdoğan rêlber şer veke. Bu bir savaş suçu olduğu için, insanlığa karşı işlenmiş suç olduğu için doğrudan doğruya Türkiye hükümetinin kendi topraklarının kullanılmadığını, DAEŞ'e destek vermediğini ispatlama yükümlülüğü vardır. Alîkarê hevserokên DBP Hüseyin Qoçuk jî diyar kir ku Erdoğan ji bilî avakirina dewletê ditirse ku Kurd li rojava rêveberiya xwe ya xwecihî pêş bixin û got ku Erdoğan dixwaze Kurd nebin xwedîstatû. Engellemek için tüm seçenekleri değerlendiririz gibi bir açıklama oldu. Yani Cumhurbaşkanı aslında istikrarlı bir şekilde IŞİD'e karşı, bu çetelere karşı yaklaşımını ortaya koyuyor. Yani gerçekten bu konuda ilkeli davrandığını da söyleyebiliriz. Uzunca bir süredir bu konuda destek verdiklerini, IŞİD'in faaliyetlerini desteklediklerini, bunu meşru gördüğünü her vesileyle ifade ediyordu. Ama Cumhurbaşkanı'nın korkusu orada bir devlet kurulması değildir. Cumhurbaşkanı'nın korkusu orada Kürtlerin katledilmemesidir. Orada Kürtlerin özgür bir şekilde yaşama çabalarının devam etmesidir. Bu konuda Parlamentera HDP-ya Amedê Sîbel Yiğit Alp jî diyar kir ku polîtikayên li hemberî Kurdan tên meşandin ji cihekî ve tên bi rêvebirin wanî ziman ku mafê kesî nîne ku müdaxaleyê rojava bike. Egemen güçlerin, kapitalist modernitenin bunun üzerinden çok kirli ve katliamcı yaklaşımları yeni olan bir şey değildir. Ama bu en sonu olan katliam ve bundan önceki katliamlar da dahil olmak üzere asla kabul edilemez. Bizler bunu ne politik ahlak açısından, ne insani bakış açısından, ne de mevcut reel koşullar açısından doğru bulmadığımız gibi bunun sınırlarını... Parlamenterê HDP-yê Sêrtê Qadrî Yıldırım jî nerazî bûn nîşanî axaftina Erdoğan da û diyar kir ku daxwaze Kurdan a avakirina dewletê nîne û nîşaneya vê yekî jî avakirina kantonan e û balkişan ser mafê rêvebirina gelan û got ku mafê rêvebirina gelan bi peymanên navneteweyî ve hatine mîsogerkirin jiyana azad neqedexeye. Düşmemesi ne kadar önem taşıyor ise Tel Abyad'ın düşmesi de Kürt güçleri lehine düşmesi de o kadar önem taşıyor. Herkes için önem taşıyor. O bakımdan diyorum ki bir rövanş olarak görülmelidir. Erdoğan'ın bedeli ne olursa olsun Rojava'da bir Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyeceği sözleri aslında IŞİD'in bu tür saldırılarının bundan sonra da devam edeceğine yönelik bir sinyal olarak algılamak gerekir diye düşünüyorum. Bir de şu var tabii hem ulusal arenada hem de uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve dolayısıyla AKP'nin IŞİD'e destek verdiği, sınırlardaki giriş çıkışları noktasında IŞİD'e çok kolaylıklar sağladığı, bu noktalarda çok ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Cigirê serokê kantona Kobanê Haqxalit Berker di nirxandina xwe ya bi çapemeniyê de diyar kir ku kesên ku piştî serkeftina girê spî diyar kirin ku YPG û YPJ ji çeteyên Daişê talûkelîtirin ev komkujiya Kobanê dilê wan şad kir. راستی لما نابه خیجی کو ام سری خو خار بکن لبرانبری اف جانگوری و کروان آزادی
Değerişin hovane yên jalî çeteyên Daişê ve li Kobanê hatin kirin de piranî zarok û jin jî di nav de 201 sivîl jiyana xwe ji destan. Malbatê weş xwazin û derbasbûnê ji birîndarê xwe re dixwazin. Bêguman ev grûpên çeteyan êrişên hovane ser kantona me Kobanê kirin di aliyan re derbasbûn di alî başûrê Kobanê re û Cigirê serokê kantona Kobanê Xalit Berkel piştî komkujiyê ji dîhayê re axivî wanî ziman ku çete tehemûlê serkeftina Kobanê û girê spî nekirin û got ev komkujiya ku hat kirin kêfa kesên ku digotin peyê de ji Daişê talûketire anî. Xwastin reşkirinekê çêkin wekî ku hûn zanîn jî agahî û şerekî taybet li beranberî me dihate kirin. Taybetî jî li beranberî yekîniyên parastina gel xwastin di rê propaganda û reşkirin û bêbextiyê bêjin ku yekîniyên parastina gel xelkê koşber dike, qîrkirin û şerjêkirinê dike. Lê hema ev dîtinên wan û propagandayê wan bi ser neketin. Berkel balkişan ser gotinên Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdogan û got ku axaftinên Erdogan tenê zirarê nade Rojava her wiha zirara mezin dide Tirkiyeyê. Careke dîn ji hemû rayedarên giştî rêxistinên mafê mirovan dewletên navnetewî ji xwe diyar e jîva 4 salên dawiyê li ser erdê ev hêza me rewa yekîniyên parastina gel di şerê xwe leşgerî da di pevçûnên xwe da hatiye naskirin bi sinçekî pirî bilind di şer û pevçûnê xwe da pêk tîne li ser erdê. Belê çapemeniya ku berevajîkirina rastiyan da hunermendin an jî pisporin hunera xwe carekî dinê nîşandan. Tirên alîkariyên ku ji hêla şaredariyên HDP û gelê Kurd ve rê şiyandibû ji bo alîkarî çûbûn Kobanê, çapemeniya nêzê AKP van alîkariya tevahî wekî ku AKP kirine nîşandan. Rojnameya Yeni Şafaqê ku îdia kir Tirkiye heta niha 2000 kamyon alîkarî ji Kobanê re rê kiriye derew derket. Rêveberê Komaleya Piştgiriya Rojava Farûq Tatlı têkildarî manşeta Rojnameya Yeni Şafaqê da axivî û anî ziman ku manşeta Rojnameyê ji bo pesîndayîna rayedarên AKP hatiye avêtin û anî ziman ku rayedarên AKP alîkariyên ku Kurdan û şaredariyên DBP rê kirine Kobanê wekî ku wan rêkir bi nîşan dane. Tatlı belgeyên alîkariyên ku ji Kobanê re hatine rêkirin da nûçegihanê Özgür Gün TV'ye. Şerê Kobanê dest pê kir ji 2014 û heya niha jî 1108 kamyonê me ji vê derê derbas bûye. Yani niha îro jî me hinek çapemeniyê nêzîkî AKP me xwend bi rastî jî Rojnama Yeni Şafaq îro manşetê de 2000 kamyon devlet derbas kiriye aniye ziman. Bi navê kaymakam aniye ziman. İro me kaymakam jî hevdîtirek kir me got Yeni Şafaq Rojnama Yeni Şafaqê tiştek wisa nivîsendiye. Kaymakam ji me got min negotî devlet derbas kiriye bes me gotiye me îzin daye. Bi rastî jî ew tişta heye yani kaymakam Birêz Abdullah Çiftçî vira her tim îzna alîkariye dida. Wî tu pirsgirêk tune bes Yeni Şafaq û wek Yeni Şafaq nêzîkî AKP Rojnameya AKP dixwazin ev malî devletê bikin. Yani ev derewek Di belgeyên ku hatin bi destxistin de derket holê ku alîkariyên ku şaredariya DBP ya navça Pirsûsa Rihayê bi riya xaça sor rê kiriye Kobanê wekî ku Tirkiye ev alîkarî şan dibe hatiye nîşandan. Operasyonên YPG û YPJ li hemberî çeteyên Daişê berdewam dike. Li gorî navenda YPG ragihandina navenda YPG 24 saetê dawîn de 38 çeteyên Daişê hatin kuştin, 3 gund hatin rizgarkirin. Her wiha di vê şerê rûmetê de Remezan Akdoğanê ku jiyana xwe ji dest da cenazeyê wê anîn Amedê.
Cenazê şervanê YPG Ramazan Akdoğanê ku di ber xwedana li hemberî çeteyên Daişê ya li Kobanê de jiyana xwe ji dest da ji saziya tiba etliya Rihayê hat wergirtin û anîn Amedê. Cenazê şervanê YPG ji aliyê Amediyan ve hat pêşwazî kirin û birin goristana Yenûkê. Hata zanîn ku dê cenazeyê şervanê YPG Akdoğan sibê li nav ça Gevera Cûnemirgê bêdefin kirin. Meclisa KCD civîna xwe ya ku ji 2 rojan pêk dihat bidawî kir. Di encamnameya vê civînê biraya giştî re hat parvekir. Di vê çarçoveyê de hêzên ku bi Daişê re hevkarî û tevkariyê dikin, Endama desteya hevserokatiya KCD milkiye bir tane piştî nîqaşên 2 rojan berdewam kir, encamnameya sêyemîn civîna Meclisa Giştî ya Kongreya Civaka Demokratîk aşkere kir. Bir tane biryarên ku hatine girtin û herêz kir. taybetî li Kobanî komkujiyan pêktînin. Divê bê zanîn ku ev komkujî û barbarîzm di heman demê de komkujî û barbarîzma li dijî mirovahiyê ne. Bedel çi dibe bila bibe. Em destûr nadin ku serkeftinên Rojava ji holê bên rakirin. Bi saya Yekîtiya Gelê Kurd û hêzên demokratîk ên Tirkiyeyê di hilbijartina giştî ya hezirana 2015 de bendav hat hilweşandin û bi vê hilbijartina heştê parlamenterî ji lîsteya HDP re li ber demokratîkbûna Tirkiyeyê ve bû û bi navê pergala serokatiyê de rê li ber dîktatoriyê hat girtin. Di vê çarçoveyê de em ji hemû aliyên ku keda wan di vê serkeftinê de derbas bûye re spasiyên xwe pêşkêş dikin. Gelê me li hemberî hemû provokasyonên dewletê û AKP xwînsariya xwe parast û bi bedelên giran ve jî ev provokasyon pûç derxistin. Encama vê hilbijartinê di warê pêvajoya aştî û çareseriyê de destên HDP bihêz kir. Ev encam li ser partiyan damezrandina koalîsyonek hevsas a ku pêvajoya aştî û çareseriyê esas bigire û makazagoneke demokratîk amade bike ferz dike. Digel ku ev demekê dirêj e AKP pêvajoya aştî û çareseriyê tîne ziman jî di vî warî de heta niha gavên berbiçav nehavêtine. Dest bi müzakereyên fermî nekiriye. Derbariyê amadekirina makazagonekê demokratîk de gav nehavêtine û tecrida li ser mîmarê vê projeyê girantir kirine. İsrarkirina di vê tecridê de pêşiya pêvajoyê xitimandine. Tabloya nû ya ku hilbijartina 2015 derxistiye holê û geşedanên li Rojava pêvajoyekê nû ferz dikin. Di nirxandina civîna 2 rojan de derket holê ku KCD di çarçoveya geşedanên hundirê û derveyî de biryar e ku em komkujiya Kobanê ya dawîn û êrişên Tunis, Kuweyt û Fransayê ku Daişê pêk anîne bi tundî şermezar dikin. Îro li dijî gelê Kurd bi hevkariya dijminên mirovahiyê şerekê qirêj, bêehlaq û bêhukûq tê meşandin û komkujî derdikevin holê. Li hemberî vî şerê em bang li raya giştiya navneteweyî û hêzên demokratîk dikin ku berpirsyariyên xwe bicih binin. Bi encamnameya KCD em giştin dawiya nûçeyên xwe ê ku ji bo we me amade kiribû. Belê niha rêça nûçeyan bi hev re di çapemeniya nevî Sîda bişopînin. Rojname me ya destpêkê Rojnameya Azadiya Welat, manşeta Rojnameya Azadiya Welat çeteyên hov ji Tirkiye çûne.
kan binêrin agahiyê ku bin manşetê de çine. Her çiqas dewleta Tirk û Erdoğan îtiraz bikin jî derket holê ku di Komkujiya Kobanê de tiliyê Tirkiyeyê heye. Tirkiye bûye welatê çeteyan. Çeteyê Daişê yê Misrî ku dîl hat girtin, axivî got ku koma esasî ya êrişê ji Tirkiye hatiye û çeteyan Cebelxaneya ji alî Tirkiyeyê derbas kirine. Li ser çeteyê ku li Kobanê hat kuştin, nasnameya Kaymakamtiya Kaniya Xezalan derket. Her çiqas Tirkiye û Erdoğan piştgiriya xwe ya ji bo çeteyan înkar bikin jî derket holê ku li Kobanê qetilkirina 231 sivîlan bi destên Tirkiyeyê pêk hatiye. Li gorî agahiyên ku çeteyên Daişê yên Misrî daye, koma esas a êrişê ji Tirkiye ketiye Kobanê. Her wiha Cebelxaneya ku bi rojan di pevçûnan da hatiye bikaranîn jî ji aliyê Tirkiye ve derbas bûye. Gelek caran nûçeyên ku Kaniya Xezalan a Rihayê bûye hêlîna çeteyên hatibû weşandin, li ser çeteyên ku li Kobanê sivîl qetilkirin belgeyên têkiliyan bi Tirkiye re heye hat bi destxistin. Li ser çeteyê bi navê Ahmed Hesenê ku li wargeha tesîsa Süleyman Şah dimîne û ji alî Kaymakamtiya Kaniya Xezalan ve hatiye çêkirin derket. Beriya hilbijartinê heftê Hezîranê hatibû rojevê ku hikûmeta AKP û Erdoğan planên dagirkirina Sûriyeyê dikin. Derket holê ku Erdoğan û Davutoglu ji bo bikevin Cerablusê ferman dane leşkeran û dixwazin ji bo dagirkirinê hincetan peyda bikin. Hîndekarê zanîngeha Ulûdaxê Profesor Doktor Kamuran Reçber diyar kir ku Tirkiye bi serê xwe nikare êrişê Sûriyeyê bike. Belê dibin manşeta jî dijî agahiyê ku hatine parvekirin evin. Dibin manşetê de her wiha nasnameya kesê ku li wêrê di vê qetliamê de cî girtiye û hatiye kuştin bi kesê bi navê Muhammed Hesen ku ser ekrana hûn jî dibînin nasnameya ku ji hêla Kaymakamtiya Kaniya Xezalan ve hatiye dayîn ew nasname jî li ser ekranê wê ye. Her wiha endama koordinasyona kejekê Leyla Agirî Komkujiya li Kobanê pêk hatiye nirxandinekî kiriye. Ev nirxandin jî di rojnameyê de ciyê xwe girtiye. Gotiye herkes dizane ku Tirkiye piştgiriyê dide. Divê Tirkiye têkildarê Komkujiyê tiştekî zelal bêje. Herkes dizane ku Tirkiye destekê dide Daişê, heta divê mijarê de tiştekî zelal nebêje. Dêgelê me kolanan bi hêza hesabpirsînê tijî bike. Siyasetmedarên Kurd dan zanîn ku Erdoğan ji Daişê aciz nabe û dixwaze li Tirkiye hişmendiya Daişê ava bike. Nûçeyê din ku divê dema Qur'an dixwend hat qetilkirin. Agahiyê her roj agahiyê nû êje vê êrişa çeteyên Daişê Komkujiya ku li Kobanê pêkanîn hêdî agahiyên de derbarê vê Komkujiyê de derdikevin holê. Ji van yek malbatan axivîne gotiye li malê keçika ku Qur'an dixwend wê demê li ser Qur'anê bû ev keçik ji hêla çeteyên Daişê ve bi awekî hovane hatiye qetilkirin. Divê çeteyên hov bi cil û alên artêşa azad ketin Kobanê û Komku jî pêkanîn. Çeteyên roja 25 Hezîranê saet 00:04 de li gundê Berxbotanê û saet 00:05 de li navenda Kobanê ji milê Tirkiye û başûrê Kobanê ve dest bi êrişan kirin. Li gorî agahiyên ku hatine bidestxistin, ev Cebelxaneya xwe jî herî zêde ser Tirkiye ve derbasê Kobanê kirine. Nûçeyê jî divê tecrîd ısrara şer e. Wekî ku tê zanîn ev nêzê sê mehan e ku tecrîta li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan berdewam dike. Her ku diçe di civakê de nerazîbûna li hemberê vê tecrîtê zêde dibe. Her roj ciwan û jin di çalakiyan de ne
ji bo ku ev tecrid bê rakirin her wiha di derdorê Tirkiye saziyên sivîl kesên akademisyen kesê aştî û demokrasî xwaz jî di wî warî de fikarên xwe her roj bi çepemeniyê re parve dikin bal dikişînin ser vê tecrîtê û ji bo ewlehiya pêvajoya çareseriyê ji bo ewlehiya demokrasî û aştiya Tirkiye xeterê veya vê tecrîtê her roj tînin ziman lewra jî di vir de jî wî warî de nirxandin û nûçeyê girîng li rojnameyê Azadiya Welatrûpela yekê min de ciyê xwe digirin. Belê îro 29 Hezîranê 29 Hezîranê ji bo Kurda wateyê wî vê rojê gelek giringin ji vana yek jê 29 Hezîranê 1925 da kalê Şeyx Saîd li Amedê li derê Çiyê qada derê Çiyê hatibo darvekirin ew û 47 hevalê xwe li derê Çiyê hatibûn darvekirin îro salvegera wê darvekirinê belê 9 sal berê 1925 da raperîna ku dest pê kiribû piştî wî têkçûna raperînê Şeyx Saîd û hevalê xwe bawekî hovane li wêrê hatibûn darvekirin di derbarê vê darvekirinê derbarê Şeyx Saîd ta dosyakî me jî heye di beşa duyemên de em ê bi hev re dosya xwe kalê Şeyx Saîd bi hev re temaşe bikin. Rojname wî warî de bar kişandiye kesên ki lîstikên kontrayan kesê kontrayên ku niha derketine xwe wekî şopdarê Şeyx Saîd nîşan didin û her wiha wekî ku dibêjin em şagirtê wî ne di kolanan da bi çek digerin divê te eleqeya wan û Şeyx Saîd bi hev de tune ye ew Şeyx Saîd ji xwe re wek maske bi kar tînin bal kişandiye ser wan kontrayan rojnameyê. Belê nûçeyek dijî ser manşeta Rojnameya Azadiya Welat di nûçe hene di nûçeyên girîng yek giyana zîlan di nav gerîlan de tê jiyîn gotiye îro bi hezaran zîlan tê dikoşin di 30 Hezîrana sala 1996 de dema herî zêde tundî li ser gelê Kurd ha meşandin zîlan yanî Zeynep Qinacî çalekiya fedayî pêkanê endama koordinasyona KJA İstanbul Asya Yılmaz Diyarkır ku giyana zîlan di nav YPJ da tê jiyîn û ew ê bibin şopdarên hevala zîlan û dê xwedî li giyana berxwedanê derkeve. Nûçeyek dijî wekî ku îro mazlum erencî ciwanê rojnameger ku Rojnameya Azadiya Welat û Özgür Gündemê de xebitî bû ciwanekî Kurd bû divê îro salvegera destayîna jiyana wî ye jî 29 Hezîranê 2011 da li Dêrsimê jiyana xwe ji dest dabû îro salvegera wî ye nirxandina ku bi malbata wî re jî hatibû kirin ev nirxandin jî di çepemenê de cî digre divê mazlum her tim li pey xeyalê xwe bû ciwan ev li Amedê wextê ku di rojnameyê de jî dijiye gelek kesên ku wê naz dikin mazlum qala mazlum her tim dikin her wiha di dê û bavê wî re jî hevpeyvînek hatiye kirin divê hevpeyvînê de gotine ku êş û jana me wek roja berê ye tu kêm nebiye di derbarê mazlum de nûçeyekî me hebû em niha ku hevalê me amade bikin em bi hev re wî nûçeyê xwe temaşe bikin. Tevî ku li ser şehadeta mezlûm erenciyê ku di 29 Hezîrana 2011 de li Dêrsimê di pevçûnekê de jiyana xwe ji dest da 4 sal derbas bûn jî êşa malbatê hêj wekî rûja yekemîn taze ye. Ji Azadiya Welat pir hez dikir. Bavê mezlûm erencî Erkan Erencî diyar kir ku kurê wî di temanê xwe yê biçûk de dixwast rojnamegeriyê bike û anî ziman ku kurê wî ji ber zextên dewletê derketçiye. Ser vî awayê jî Amed giş ser piya bû. Ew jî hemû tim çalekiya da bû.
لور هات گرتنی بوی نوچه گیهانی مراقه کی پر زیده هبو خالبی لأوروپا دمینه جه وینه کشاندن جبنا وینه کشاندن ماکینه خواست بوجه دایکا مظلوم رمزیه ارنجی جی دما قالا مظلوم دکر گلکی هستیار بو او دیار کر کو هش او نو فهم دکه کو کوروی چما دخواست ببر روزنامه گر او دیار کر کو کوروی بو دنگه گل او آنی زمان کو او بو کوره خسر بلنده fotoğraf kamera istiyor da bu pırş kamera hasta kır. Le vakti çu min çancaraj bavi rago hem telefon hem kamera hem başka cilmilivi. Mazlum Erenci di sala 1992 de li Amedê hat dinyayê û hêj di temenê biçûk de rûnamegerî kir ji ber zextan derkeçiye û di 29 hezîrana 2011 de li navça Çemiş gezeka Dêrsimê tevî endamê tîk û Yurdal Yildirim jiyana xwe ji dest da. Yani ev wek mazlume ê ku dûra dat şoxulin ê ku di azadiya wela dat şoxulin giş hevalê mazlumê min in giş mazlum min. بله ده درباره مظلوم ده نوچه کم آماده کر بو به هفرمت تماشا کش ایرو سال و گره جیانا خوش دستاینا مظلوم ارنجی لروپلا یکمین ازاده ولات تا قنجک نویسا مروان سرهلدان در خیاتیا پیش گوتیا کوبان ترکیه و جرابلس جوی قنجک نویسی بشک نه تمام بجی بشک جوی اما داویه برنامه خود هول بدن جی قنجک نویسا مروان سرهلدان و دیار بوهتی اما بشک جوان قنجک نویسا هول بدن جوارا بخوینن ده روپل آزادی ولات آداوین ده وکی هر گاف درباره خوزا و چاندنیه ده نوچه هیه وینه کی گرینگ و خوشک هیه گوتیه نوچه کو سر نوچه روزنامه آزادی ولات روپل آداوین گوتیه جبو کانتونا جزیره دخبتن ولاتین هرما آموده دبر خو به هلبرینن چاندنیه دکن جسدی 65 خباتا ولاتین هرما آموده جچاندن او چینینا زبزیان پکته کو هلبرینا زوین آموده تری تواهی کانتونا جزیره دکه او بوینه کی خوشکشی هاتیه خملاندن اف نوچه بله روزنامه آزادی ولات هم در بحث روزنامه özgür gündem ببین روزنامه özgür gündem manşet روزنامه özgür gündem گوتیه ام جی ترکیه داکتن کوبانه بله کوبانه کسی که کو د کوبانه دا جچتین دایش یک ساخ دیل هات بو گرتن اوک ساخ او دیل هاتیه گرتن آخویه د آخافتن آخو دا گوتیه کو ام ج ترکیه درباس کوبانه بون جبل خانه مجی پرانی ج ترکیه درباس کوبانه بو ev çeteyin ku erişe kobane kirinci gelek jiwan heza heri xurtu esas ji Türkiye derbasê Kobanê bûn ku vê rastiye çapemeniya Türkiye hew dide ku bereva jî bike çapemeniya bi taybetî nêzê hikûmeta AKP çapemeniya ku wekî çapemeniya hewzê pênase kirin vê rastiye dixwazin bereva jî bikin ku divê berevajîkirina rastiyan da gelek hostane ew wê hostatiya xwe jî nîşan didin îro jî em ê hostatiyekê wan jî bi hevra bişopînin di manşetê çapemeniyê de di nav kelecanekî dane kelecana ku rûpoşa Tirkiye ay bi çeteyên Daişê re ketiye û her wiha dixwazin wekî ku AKP dijberê çeteyan nîşan bidin û dixwazin bikevin Rojavayê artêşa Tirkiye dixwazin rêkên Rojavayê lê bi kîjan hincetê bi wekî ku li hemberê çeteyên Daişê şer bikin an jî li hemberê çeteyê Daişê berxwe bidin rê dikin Rojavayê viya jî rastiya çi qas bereva jî dikin hostatiya wan derdikeve holê lê ev çi qas hostatiya xwe hewl bidin bikin jî êdê baweriya tu kesî bi vê çapemeniyê jî nemaye. Belê nûçeyê din ku rûpela yekemîn de cî digrin dibin manşetê da wêneya
ew kesê ku hatiye kuştin nav çeteyan da Hasan Ahmet Hasan ku li Akçakale Qaymakamiya Akçakale nasname dabûyê ki ev nasname jî bi awekî zelal li vir cî digre ku ji hêla Qaymakamiya ve hatiye dayîn. Dibin manşetê de dibin vê nûçeyê de nûçeyekî dijî heye divê waye navnîşana çeteyên Daişê. Belê de Rûdaw televizyona Rûdaw ku nêzî AKP'ye li Rihayê bi çeteyên Daişê re hevpeyvîna çê dike. Belê Rûdaw televizyona ku nêzî AKP'ye televizyona Başûrê Kurdistanê televizyonekê qaşo Kurde bi Kurdî weşanê jî dike li Başûrê Kurdistanê lê mixabin ev televizyon ji AKP û çeteyê û her wiha wekî ku îddiayê ku tên kirin ev televizyon ji hêla mîtê ve bi piştgirî û alîkariya mîtê hatiye damizrandin. Ev televizyon tê li Rihayê bi eşkera dikare bi çeteyên Daişê re hevdîtina pêk bîne lê Tirkiye van çeteya mîtê Tirkiye an jî îstîbarata Tirkiye van çeteya nabîne û bin çav nayên kirin. Lewra rojname jî gotiye a ji we re navnîşana çete ye. Belê nûçeyek dijî di derbarê tecrîta ku li ser rêberê PKK tê meşandin di derbarê tecrîtê de ye. Çalakiya bi meşale hatiye li darxistin ji wê çalakiyê bi meşale jî wêne hatine dayîn û her wiha gotine ku tecrît tê wateya ku jiyana hevpar, jiyana bi hevra, jiyana bi aştî dibin tecrîtê de ye. Ev jî peyama ku ji vê çalakiyê hatiye dayîn. Her wiha nûçeyek dijî di derbarê qatilên ku me got ketine Kobanê hêdî agahiyên derbarê vê komkujiyê derdikevin olê ku me Rojnameya Azadiya Welata dabû di vir de jî nûçeyekî di derbarê wê de heye divê keçik ser Qur'anê bû Qur'an dixwend li ser serê wî jêkirin hat serjêkirin li ser xwendina Qur'anê. Nûçeyek dijî di derbarê Kalê Şex Saîd e Kalê Şex Saîd ku 1935 da pêşengekî Kurdê giring bû serhildanekî giring dabû dest pê kirin pêşengekî giring bû ev 29 Hezîranê 1925 da hat darvekirin. Ev 29 Hezîranê wekekî peyamekî 29 Hezîranê da rêberê PKK Abdullah Öcalan jî îdama cezayê lê hat birîn 29 Hezîranê da. Lewra 29 Hezîranê ji bo Kurdan rojekî giring û taybet e ku Şex Saîd hatibû darvekirin û wekekî peyamekî nû bidin Kurda wî rojê jî cezaya îdamê li rêberê PKK Abdullah Öcalan hatibû birîn. Ev jî li gorê şîrovekar e û li gorê siyasetmedara netesadîfî bû bi vê biryarê xwestin ku peyamekî din bidin Kurda. û her wiha qetliyama Sîvasê jî ku li Sîvasê wekî ku tê zanîn di otêla Madimakê da 35 rewşenbîr hunermendên Tirkiye hatibûn qetil kirin di derbarê salvegera wan de jî nûçeyekî giring heye. Belê ser manşetê jî gotiye ji Kobanê nîşe ji Kobanê agahiyên ku hatine bi derxistin di derbarê vê komkujiyê de dorfireyê hatine nivîsîn temaşevanên me dikarin rojnameyê de berdewam bikin. Nûçeyekî de jî di Hesekê, bajarê Hesekê ku ev çend roja hêzên çeteyê Daişê û hêzên Esad li hemberî hevdo şer dane, lê li Hesekê li nûçeya dawîn çeteyên Daişê êrişê herêma ku Kurd, taxên ku Kurd diparêzin
dibin ewlehiya yepegî yepêjê dane çeteyan êrişê wan wê taxê wê herêmê jî kiriye lê piştî bersîvekî tund dîtine paş ve vekşiyane. Nûçeyek dijî gotiye Daeş Emîrê Daişê Erdoğan. Emîrê Daişê Erdoğan wêneya Erdoğan û heman demê de serokê Daişê rêberê Daişê bi hev re hatine dayîn gotiye ku Emîrê Daişê Erdoğan bixuye. Êzidî hatibûn wekî li ser civaka êzidiya leystokê mezin tên leyîstin dixwazin êzidiya li dinyayê belav bikin û ji nasname ji çanda xwe ji baweriyê xwe bên dûr xistin leystokek giring tê leyîstin lê derbarê vê nûçeyê de jî nûçeyekî me heye em ê piştê navberê bi hev re temaşe bikin ku ez bawer dikim çapemeniya Tirk de jî ev mijara êzidiya niha gelek cih girtiye ji ber ku dixwazin bi civaka êzidiya bileyzin ku bê war û bê nasname bê nihiştin û li cîhanê bên belav kirin. Belê her wiha ji bo LGBTya li İstanbulê çalekî pêk hatibûn êrişek lemberê vê çalekiyê pêk hatibû her wiha ev nûçe jî dê rojnameyê Tirkiyeyê din de em ê bi hev re rêça wan bişopînin. Niha em vê navberekî Kurd bidin piştî navberekî Kurd xwendina me ya rojnameyan dê berdewam bike ji me veneqetin benda mevin.